ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ? खुदा का धन्यवाद करते हैं। खुदा ने जो पूरा हफ्ता संभाल के रखा, अज एक बार फिर सानू इकट्ठे किया है तां जो असीं सब इकट्ठे होकर खुदा की मनादी कर सकीए। कि सब असीं तैयार हैं? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड जीसस, हालेलुया हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कुछ समय वेट करता तां जो सब इकट्ठे हो सकन, तां जो असीं सब मिल के खुदा की महिमा कर सकीए। क्या अज असीं तैयार हैं? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू टू लॉर्ड जीसस, हालेलुया हालेलुया। मेरे स्वर्गीय खुदावन जिंदे यहोवा परमपिता परमेश्वर, हालेलुया। आओ असी कुछ समा दुआ दे विच चलांगे। सब जन अखां नूं बंद करांगे, सिरां नूं झुकावांगे, खुदा दी हुज़ूरी च बने रहांगे। महान मेरे जलाली पिता परमेश्वर, मेरे बापसमानी, मेरे प्रभु यीशु रा प्रभु जी, असीं तुहाड़ा धन्नवाद करदे खुदावन। मेरे स्वर्गी जिंदे यहोवा, मेरे बापसमानी, मेरे प्रभु यीशु रा प्रभु जी, तुहाड़ा धन्नवाद, तुहाड़ी तारीफ, तुहाड़ी वडियाई करदे। मेरे पवित्र 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 मेरे पवित्र सण दे यहोवा, मेरे स्वर्गी खुदावन जिंदे यहोवा परमपिता परमेश्वर, मेरे बापसमानी, मेरे प्रभु यीशु रा प्रभु जी, तुहाड़ा धन्नवाद 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 हो तेरा, धन्यवाद हो तेरी तारीफ, हो तेरी महिमा, हो तेरी उस्तत, तेरी वडियाई कर दे। मेरे सना दे यहोवा, मेरे स्वर्गी खुदावन जिंदे यहोवा परमपिता परमेश्वर, मेरे बापसमानी, मेरे प्रभु यीशु रा प्रभु जी, तुहाड़ा धन्नवाद, तुहाड़ी तारीफ, तुहाड़ी वडियाई करदे हैं। मेरे पवित्र 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 सना दे यहोवा, मेरे स्वर्गी खुदावन जिंदे यहोवा परमपिता परमेश्वर, मेरे बापसमानी, मेरे प्रभु यीशु रा, मेरे प्रभु जी, तेरा जलाल वदे खुदावन, मेरे प्रभु जी, तुहाड़ा नूर, अनुग्रह, तेरा अभिषेक, तेरा आत्मा, तेरा सामर्थ काम करे। रूह दी आजागदी के इस्तेमाल कर। ग्लोरी टू गॉड जीसस, प्रेज़ द लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। मेरे सच्चे जिंदे यहोवा खुदावंद परमपिता परमेश्वर, मेरे वापसमानी, मेरे प्रभु यीशु रा प्रभु जी, थोड़ा धन्नवाद कर दें। धन्नवाद 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 हो मेरे पवित्र 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 मेरे पवित्र सन दे यहोवा, स्वर्गी खुदावन जिंदे यहोवा परमपिता परमेश्वर, प्रभु यीशु रा प्रभु, तेरा धन्नवाद कर दे खुदावन। आज दे पाक पवित्र समय दे लिए खुदावन, जो इस समा साड़ी जिंदगी भी जीता खुदावन, तां जो असीं सब इकट्ठे होकर खुदावन तेरे नाम नूं वड्डी महिमा अज तुहाड़ जलाल दे सके। मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु रा प्रभु जी, मैं तुहाड़ा धन्नवाद करदा खुदावन। मेरे स्वर्गी जिंदे यहोवा परमपिता परमेश्वर, मेरे बापसमानी, मेरे प्रभु यीशु रा प्रभु जी, अज तेरा जलाल वदे खुदावन। तुहाड़ा नूर, तुहाड़ा अनुग्रह, तेरा अभिषेक, तेरा आत्मा, तेरा सामर्थ काम करे। रूह दी आजागदी के इस्तेमाल कर। ग्लोरी टू गॉड जीसस, प्रेज़ द लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। मेरे सच्चे जिंदे यहोवा खुदावंद परमपिता परमेश्वर, मेरे प्रभु यीशु रा प्रभु जी, मैं तुहाड़ा धन्नवाद, तुहाड़ी तारीफ, तुहाड़ी वडियाई करदा। मेरे पवित्र 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 ओ मेरे पवित्र सन दे यहोवा, स्वर्गी खुदावन जिंदे यहोवा परमपिता परमेश्वर, मेरे प्रभु यीशु रा प्रभु जी, रूह दी आजागदी के इस्तेमाल कर। ग्लोरी टू गॉड जीसस, प्रेज़ द लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। मेरे सन दे यहोवा, स्वर्गी खुदावन जिंदे यहोवा परमपिता परमेश्वर, मेरे प्रभु यीशु रा प्रभु, रूह दी आजागदी के इस्तेमाल कर खुदावन। अज अपने शस्त्र वस्त्र दे के इस्तेमाल का प्रभु, शैतान से जित प्राप्त करने की शक्ति प्रदान कर। मेरी दुआ है मेरे परमेश्वर खुदावन दे लगे प्रभु, आज कोई दुखी दुखी ना रहे, कोई बीमार बीमार ना रहे, कोई बोझ से उठा रहे प्रभु, आज सब आराम पाउन, शिफा पाउन, बरकत पाउन, अपने जीवन का बदलाव लैके आ सकन। मेरी प्रार्थना है मेरे परमेश्वर प्रभु जी खुदावन, तो स्वर्ग तो सुन के बरकत देने वाला है। मेरे जलाली पिता परमेश्वर प्रभु यीशु रा प्रभु, थोड़ा धन्यवाद कर दे खुदावन। मेरे स्वर्गीय जिंदे यहोवा परमपिता परमेश्वर, मेरे वापसमानी, मेरे प्रभु यीशु रा प्रभु जी, आज रूह दी आजागदी के इस्तेमाल कर। ग्लोरी टू गॉड जीसस, प्रेज़ द लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। मेरे सच्चे जिंदे यहोवा खुदावंद परमपिता परमेश्वर, मेरे प्रभु यीशु रा प्रभु जी, मैं तुहाड़ा धन्नवाद करदा। मेरे पवित्र सन दे यहोवा, स्वर्गीय खुदावन जिंदे यहोवा परमपिता परमेश्वर, प्रभु यीशु रा प्रभु, तुहाड़ा धन्नवाद धन्नवाद धन्नवाद, तेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, तेरी तारीफ हो तेरी महिमा, हो तेरी स्तुति, तेरी वडियाई करदा। ग्लोरी टू गॉड जीसस, प्रेज़ द लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु रा, मैं प्रभु से आज अपने शस्त्र वस्त्र दे काटी सकत इस्तेमाल कर। मेरी प्रार्थना है मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु रा प्रभु से सब रुके काम आज खोल जान खुदावन, यीशु मसीह दे पाक पवित्र और सामर्थी नाम आज खोल जान। मेरी प्रार्थना है मेरे परमेश्वर प्रभु जी, आज साड़ी के किसान दी आज अगवाई करना। मेरे परमेश्वर प्रभु, जिन्हें भी आज ऑनलाइन प्रभु
ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਘੱਲ ਕੇ ਤੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕਰਦਾ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਣ ਦੀ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਸਵਰਗੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿੰਦੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸੀ रूह दे आजाग दे के इस्तेमाल कर ग्लोरी टू गॉड जीसस प्रेज द लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया मेरे सच्ची जिंदगी यहोवा खुदावंद परम पिता परमेश्वर मेरे प्रभु यीशु रा प्रभु जी थोड़ा धन्यवाद कर दे मेरे पवित्र सन दी यहोवा स्वर्गी खुदावंद जिंदगी यहोवा परम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु रा प्रभु आज अपने शस्त्र देकर सकत इस्तेमाल कर खुदावंद मेरे प्रभु जी शैतान ते इज्जत प्राप्त करने की शक्ति देकर इस्तेमाल कर प्रभु आज इन्हें प्रेयर रिक्वेस्ट मेरी प्रार्थना है खुदावंद प्रभु तेनों आकाश भी स्वर्गी पसंद ठहरे मेरे परमेश्वर प्रभु ओ मेरे जलाली पिता परमेश्वर प्रभु यीशु रा प्रभु थोड़ा धन्यवाद कर दे ग्लोरी टू गॉड जीसस प्रेज द लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु रा प्रभु थोड़ा धन्यवाद करदा ओ मेरे पवित्र 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 मेरे पवित्र सन दे यहोवा स्वर्गी खुदावन जिंदे यहोवा परम पिता परमेश्वर में प्रभु यीशु रा प्रभु जी आज अपना स्वर खोल खुदावन मेरे जलाली पिता परमेश्वर में प्रभु यीशु रा प्रभु जी आज अपनी स्वर्गीय आशीष देकर सकत इस्तेमाल कर खुदावन मेरे प्रभु से आज अपने नाम कलाम और बाणी संगति अधीन की पवित्रता प्रभु जी आज अपनी सेवा विच अगवंदा फजल पाक खुदावन में प्रभु दुआ प्रार्थना और संगति वाला जीवन देकर इस्तेमाल का प्रभु से आज कोई दुखी ना रहे मेरी प्रार्थना है मेरे परमेश्वर प्रभु क्योंकि तेरा कलाम कहता कि हे थके मांदे भार हेठा दबे मेरे को आओ तां मैं तुहानूं आराम दिया मेरे परमेश्वर प्रभु जी आज इस समय वड्डी बरकत वड्डी आशीष नाल नवाज मेरी प्रार्थना मेरे परमेश्वर तक आज दा लाइव प्रोग्राम पहुंचे प्रभु सभी आशीष और बरकत पाउन खुदावन हर एक दुख प्रभु हर एक रोग ने जिंदगी जो दूर हो मेरी प्रार्थना मेरे परमेश्वर बंधन टुटन मेरी दुआएं मेरे जलाली पिता परमेश्वर प्रभु लोग आजाद होन शिफा पाउन बरकत और चंगियाई नूं खुदा अपनी जिंदगी ग्रहण करने वाले बन सन मेरी प्रार्थना मेरे जलाली पिता परमेश्वर प्रभु यीशु रा प्रभु थोड़ा धन्यवाद कर दें ओ तेरा धन्यवाद तेरी तारीफ हो तेरी महिमा तेरी विडियाई कर दे ग्लोरी टू गॉड जीसस प्रेज द लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया मेरे सच्ची जिंदगी यहोवा परम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु रा में प्रभु रूह दी आजाग दे के इस्तेमाल कर ग्लोरी टू गॉड जीसस प्रेज द लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु रा प्रभु जी थोड़ा धन्यवाद कर दे खुदावन मेरे स्वर्गीय जिंदगी यहोवा परम पिता परमेश्वर में प्रभु यीशु रा प्रभु जी असीं अपने हृदय तो तन मन दिल आत्मा और जुबान तो खुदा अमृत तेरे के बेनती प्रार्थना कर दे प्रभु जी और सारी महिमा सारा आदर सारा जलाल खुदा अमृत तुहाडे पवित्र और सामर्थी नाम नूं सौंपते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु रा प्रभु मेरी दुआएं मेरे जलाली पिता परमेश्वर प्रभु आज स्वर खोल अपना आकाश खोल खुदावन मेरे जलाली पिता परमेश्वर प्रभु तेरे कार्य खुदावन कदी किसी चंगी गाली थोड़ी सी विश्वास कर दे हैं मेरे जलाली पिता परमेश्वर प्रभु यीशु रा प्रभु थोड़ा धन्यवाद कर दे हो मेरे सण दी यहोवा स्वर्गीय खुदावन जिंदगी यहोवा परम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु रा प्रभु जी थोड़ा धन्यवाद कर दे ग्लोरी टू गॉड जीसस प्रेज द लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु रा प्रभु जी थोड़ा धन्यवाद हो ओ तेरा धन्यवाद हो तेरी तारीफ हो तेरी महिमा हो तेरी स्तुति तेरी विडियाई कर दे मेरे सच्ची जिंदगी यहोवा खुदावंद परम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु रा प्रभु जी रूह दी आजादी के इस्तेमाल कर मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु रा प्रभु ओ मेरे सण दी यहोवा स्वर्गीय खुदावन जिंदगी यहोवा परम पिता परमेश्वर प्रभु खास रूप में जवानां लई दुआ करदा प्रभु जवाने दिनों खुदावन तेन याद रखन प्रभु अपने भैड़े राहां तो मुड़न सच्ची तोबा करने करार करने और अज एक नवी शुरुआत करने वाले बन क्योंकि तेरा कलाम खुदावन सानू कहता है सानू सिखाउंदा है मेरे परमेश्वर की तोबा करो और मुड़ो तां जो तुहाडे पाप मिटाए जानो परमेश्वर जरूर तुहाडे सुख दिन आ सकन मेरी प्रार्थना मेरे जलाली पिता परमेश्वर प्रभु यीशु रा प्रभु सी मैं थोड़ा धन्यवाद करदा मेरे पवित्र सन दी यहोवा स्वर्गीय खुदावन जिंदगी यहोवा परम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु रा प्रभु सी और खुदावन मेरी दुआएं प्रभु जिन्हां दे घरां च कलेश हैं मेरी प्रार्थना मेरे खुदावन मेरे प्रभु से हर एक वैर विरोध लड़ाई झगड़ा कलेश खुदावन मैं यीशु मसीह नाम विच इसे पल खुदावन उन्हां दे घरां परिवार नूं छड्ड के दूर हो जाए मेरी प्रार्थना मेरे जलाली पिता परमेश्वर प्रभु यीशु रा प्रभु जी मैं थोड़ा धन्यवाद करदा ओ मेरे सन दी यहोवा स्वर्गीय खुदावन जिंदगी यहोवा परम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु रा प्रभु जी थोड़ा धन्यवाद हो तेरा धन्यवाद हो तेरी तारीफ तेरी महिमा हो तेरी विडियाई करदा क्योंकि खुदावन तेरा कलाम कहता है कि जो काम मनुखा तो होना है वो परमेश्वर करन दी अज सामर्थ रखदा है मेरे परमेश्वर अज खुदावन से तेरे अगे अधीन होने प्रभु सी क्योंकि खुदावन तुसीं कहा कि नीवें होवोगे तां तुसीं उच्चे किते जाओगे मेरी दुआ है मेरे परमेश्वर प्रभु अज असीं अपने आप नूं खुदावन प्रभु तेरे हत्थां विच सौंपदे ने मेरे परमेश्वर प्रभु सी अज रूह सच्चाई विच चलण वास्ते बल प्रदान कर मेरी प्रार्थना मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु रा प्रभु राहां नूं खोल कदम मुबारक कर मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु रा प्रभु जी थोड़ा धन्यवाद हो ग्लोरी टू गॉड
Jesus, praise the Lord in the name of Jesus, हालेलुया। मेरे सच्चे जिंदे यहोवा खुदावंदा परमपिता परमेश्वर प्रभु यीशु रा प्रभु जी थोड़ा धन्यवाद करदा मेरे पवित्र 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 जलाली पिता परमेश्वर प्रभु यीशु रा प्रभु जी दया कर अज रहम फरमा कृपाला बरकत ला सामर्थ्य हथ बनाई रख मेरी प्रार्थना है मेरे परमेश्वर प्रभु जी मैं थोड़ा धन्यवाद करदा हालेलुया ग्लोरी टू गॉड जीसस प्रेज द लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया मेरे परमेश्वर प्रभु जी थोड़ा धन्यवाद कर दें हालेलुया माय नेम इज बिल्डिंग Don't be divorced. My husband is not coming to bring me. I am the house of my mother. Please pray for me. I am very sad. I am very sad. My second marriage. Don't be divorced. ਅਨੀਤਾ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਔਰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਲਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਗੱਲ ਚੋਂ ਔਰ ਹਰ ਕੰਮ ਚੋਂ ਉਹ ਭਲਾਈ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿਆਂ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਔਰ ਮਨ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾ हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ग्लोरी टू गॉड जीसस खुदावन मेरे जलाली पिता परमेश्वर प्रभु यीशु रा प्रभु जो भैन ने दुआ दी मांग की थी खुदावन प्रभु सी मेरी प्रार्थना मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु रा प्रभु मेरी इस भैन दे साथ खुदावन प्रभु सेनू तंदुरुस्ती बख्श हर तरह के वैर विरोध लई थोड़े कलेश तो प्रभु इसनू आज़ाद कर खुदावन मेरी दुआ है प्रभु से पति ने खुदावन में तेरे थम दे देना प्रभु सी मेरी प्रार्थना मेरे परमेश्वर प्रभु जी वो अपने भैड़े राह तो मुड़े सच्ची तौबा करे करार करे खुदावन मेरे जलाली पिता परमेश्वर प्रभु यीशु रा प्रभु जी मैं तेरा दास होना ते खुदावन यीशु मसीह दा पाक फजल घलदा प्रभु की जिंदगी मेरी प्रार्थना मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम खुदावन प्रभु एक घराना मुबारक ठहरे इन्हां दे आउण वाले दिन भले और खुदावन कदी किसी चंगी गल दी प्रभु ने जिंदगी थोड़ कमी ना रहे ओ जीसस हालेलुया थोड़ा धन्यवाद ग्लोरी टू गॉड जीसस खुदावन तेरा शुक्र अदा करदा मेरी दुआ है मेरे जलाली पिता परमेश्वर प्रभु यीशु रा प्रभु जी दया कर खुदावन मेरे स्वर्गीय जिंदे यहोवा परम पिता परमेश्वर प्रभु सारे कलेश वाली गंदे आत्मा नूं खुदावन मैं यीशु मसीह नाम विच हुकम देना प्रभु इसे पल खुदा मेरे इस घर परिवार नूं छड्ड के दूर हो जाए खुदावन वड्डी गवाही खड़ी होने पाए मेरी प्रार्थना मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु रा प्रभु जी थोड़ा धन्यवाद करदा हो मेरे सच्चे जिंदे यहोवा खुदावन दा परम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु रा प्रभु जी रूह दी आजागरे के इस्तेमाल कर ग्लोरी टू गॉड जीसस प्रेज द लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया मेरे सच्चे जिंदे यहोवा परम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु रा प्रभु थोड़ा धन्यवाद कर दें मेरे पवित्र सन दे यहोवा सरगी खुदावन जिंदे यहोवा परम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु रा प्रभु रूह दी आजागरे के इस्तेमाल कर प्रभु बेशक आज एक कमजोर है खुदा पर तू सामर्थी है आज अपना बल शक्ति अनुग्रह जलाल खुदा प्रभु आज अपना सामर्थ दे के प्रभु पैन इस्तेमाल कर प्रभु ये आने वाले दिन भले होन मैं तेरा दास होना खुदा यीशु मसीह का पाक फजल करदा आशीष चाहने बरकत खुदा यीशु मसीह नाम विच बरकत देंदे आ आमीन सतीश जी प्लीज प्रे फॉर मी माय बिजनेस एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम एंड गॉड चेंज माय लाइफ जरूर भाई सतीश जी अपने आप नूं खुदा दे हत्थां विच दो परमेश्वर दिन बदलण दी ताकत रखदा है और विश्वास के नाल खुदा दे कोल आओ मैं थोड़ी दुआ जरूर करदा मेरी दुआ है मेरे जलाली पिता परमेश्वर भाई सतीश के साथ हो खुदा प्रभु जी मेरे इस घर परिवार से बड़ी बरकत बड़ी आशीष नाल नवाज खुदावन जो भी खुदावन जो कारोबार से प्रॉब्लम आ रही खुदावन मेरी दुआ है मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु रा प्रभु सब रुके काम ने जिंदगी अज यीशु मसीह के सामर्थी नाम अज खोल जा सब रुके काम अज खोल जान मेरी दुआ है मेरे जलाली पिता परमेश्वर प्रभु यीशु रा प्रभु से क्योंकि खुदावन तू सबो कुछ करने की सामर्थ रखता है मेरे परमेश्वर प्रभु क्योंकि तुसीं क्या जो काम मनुखा तो होना है वह परमेश्वर करने की सामर्थ रखता है मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु रा खुदा मेरी दुआ है मेरे जलाली पिता परमेश्वर चंगी से चंगी बहुत चंगा ज्ञान दे के इस्तेमाल कर दुआ प्रार्थना संगति जीवन प्रदान कर प्रभु सी रोज सच्चाई नाल खुदा प्रभु तेरी भगती करने वाले बन सन प्रभु आने वाले दिन भले और खुदावन कभी किसी चंगी गल की प्रभु ने जिंदगी थोड़ कमी ना रहे मैं तेरा दास होना खुदावन यीशु मसीह अज मैं पाक फजल करदा आशीष चाहने बरकत खुदावन यीशु मसीह नाम अज बरकत देंदे हैं आमीन हालेलुया थैंक यू टू लॉर्ड जीसस हालेलुया थोड़ा धन्यवाद कर दें मेरे पवित्र सन दी यहोवा स्वर्गीय खुदावन जिंदे यहोवा परम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु रा प्रभु जी थोड़ा धन्यवाद कर दें ओ मेरे जलाली पिता परमेश्वर प्रभु यीशु रा प्रभु जय दया कर अज रहम फरमा कृपाला बरकत ला सामर्थ्य अज बनाई रख प्रभु सी अज अपने नाम कलाम और बाणी संगति जिंदगी पवित्र प्रभु अज अपनी सेवा में अगे फजल बख्श खुदा दुआ प्रार्थना और संगति ला जीवन प्रदान कर प्रभु सी मैं तेरा दास हूँ खुदा यीशु मसीह अज मैं पाक फजल करदा प्रभु आशीष चाहते हैं और बरकत खुदावन यीशु मसीह नाम च बरकत देंदे हैं आमीन हालेलुया खुदा दे विच इकट्ठे होए सब भैन भरावां नूं मेरे लिए एक बार फिर जैमसी दी
ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈਮਸੀ ਦੀ। ਸਭ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੋ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਆਵਾਜ਼ ਠੀਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨੇ ਜਨ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। Praise the Lord, glory to God, Jesus, hallelujah, in the name of Jesus, hallelujah। प्रभु यीशु प्रभु जी थोड़ा धन्यवाद करते हैं। जय सब जन तैयार ने? जल्दी नाल खुदा की हजूरी सब बैठ जाइए ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੈ, खुदा ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਅਹਿਮ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਚਨ ਉੱਪਰ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਨ ਤਿਆਰ ਹਾਂ? ਆ ਇੱਕ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਜਨ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ। महान मेरे ज़िलाली पिता परमेश्वर, मेरे बाप समानी, मेरे खुदावन, मेरे प्रभु, मेरी प्रार्थना है प्रभु सी आए दे समय ਨੂੰ बरकत दे जो तेरा पाक कलाम खोलन सारे खुदावन स्वर्ग खोल और खुदावन प्रभु स्वर्गी भेद खोल ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕੀਏ ਔਰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ खुदावन और ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ प्रभु ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਨ प्रभु ਇਸ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਸਭੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣ खुदावन। जो भी रुकावटें ने जिंदगी च खुदा यीशु मसीह नाम प्रभु आज दूर हो जान। मेरी प्रार्थना है मेरे परमेश्वर प्रभु सी और आज के कलाम के जरिए बहुत सारी जिंदगी च बदलाव आवे। मेरी प्रार्थना है प्रभु लोग तौबा करन, मुड़न और रूह सच्चाई नाल खुदा प्रभु तेरे वचना मुताबिक प्रभु अपनी ज़िंदगी बतीत करने वाले बन सकन। मेरी प्रार्थना है यीशु मसीह नाम द्वारा मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। आओ मेरे नाल खुदा के कलाम अज देखांगे। जबूर 92 जबूरां दी किताब ਉਹਦੀ 14 आयत। खुदा के कलाम वाली एक बार फिर मैं बोलता हाँ। अज का जो मेन टॉपिक है जबूरां दी किताब 92 जबूर ਉਹਦੀ 14 आयत। परमेश्वर का कलाम सानू अज इस जगह ते दसदा है कि ਉਹ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਲ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਹਰੇ ਤੇ ਰਸ ਭਰੇ ਰਹਿਣਗੇ। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का कलाम कहता कि ਉਹ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਲ ਲਿਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਹਰੇ ਤੇ ਰਸ ਭਰੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ? ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣੀ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ, ਠੱਗੀਆਂ, ਚੋਰੀਆਂ, ਨਸ਼ੇ, ਬਦਮਸਤੀਆਂ, ਹਰਾਮ ਕਰੀਆਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਵੇ ਕਿ ਇਹ ਫਲਦਾਇਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਬੁਢਾਪੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਈ ਰੋਗ, ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਲੀਵਰ ਡੈਮੇਜ, ਤੇਰੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਤੂੰ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਛੱਡੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਲਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ 'ਚ ਜਾਨ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ 'ਚ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਬੁਢੇਪੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਔਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਕਿ ਆਓ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਚਲੀਏ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਪੂ ਤੇਰੇ ਦਿਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਤੂੰ ਬਥੇਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਚੱਲ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਆਪ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ?
ਬਾਈਬਲ ਅੱਜ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਲ ਲਿਆਉਣ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਲ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 11 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 9 ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਜਵਾਨ, ਤੂੰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜ ਕਰ, ਮਸਤੀ ਕਰ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕਰ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਰ, ਜੋ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਦੇਖਣਾ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਮਨ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਕਰ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੇਥੋਂ ਹਰੇਕ ਗੁੱਝੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਆਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਹੱਡੀਆਂ 'ਚ ਜਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ? ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰੁੱਝੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੁੱਝੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਲ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਹਰੇ ਤੇ ਰਸ ਭਰੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਮੀਨ। ਕੁਝ ਖਾਸ ਮਨੁੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ? ਆਓ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੋਲੋ ਅੱਜ ਬਾਈਬਲ, ਉਤਪਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਤਪਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 49 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 22 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਯੂਸਫ ਇੱਕ ਫਾਇਲ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਾਇਲ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਲ ਸੋਤੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਕੰਧ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮੀਨ। ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿ ਯੂਸਫ ਇੱਕ ਫਲ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਲ ਹੈ। ਡਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਟਾਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਫਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯੂਸਫ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਫਲ ਦਾ ਇੱਕ ਢਾਲ ਸੋਤੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਲ ਤੇ ਉਹ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫਲ ਦਾ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਯੂਸਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਲ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਯੂਸਫ ਦੇ ਜੋ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ, ਯੂਸਫ ਯਾਕੂਬ ਦਾ 11ਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗਾ, ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ 11ਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗਾ ਯੂਸਫ, ਇਹ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯੂਸਫ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਯੂਸਫ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਹੋਰ 10 ਭਰਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਭਰਾ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਘਰੋਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਇਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਯੂਸਫ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਯੂਸਫ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਉਹ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਿਜਦਾ ਟਹਿਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜੀ ਅਣਖ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਮਨ 'ਚ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਆਇਆ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਹੁਣ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੂਗਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਜੰਗਲ 'ਚ ਭੇਡਾਂ ਚਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਲਾਮਤੀ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ ਯੂਸਫ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦੱਸਦਾ ਏ, ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਏ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਈਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਿਊਬੇਨ ਇੱਕ ਭਰਾ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਈਏ।
ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਉਹਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਯੂਸਫ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਟੋਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਮਿਸਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਬੀਲਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਬੀਲਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੋਟੀਫਾਰਮ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਦੇ ਨਿਆਈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀਗਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੜਾ ਨੂਰ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਜਲਾਲ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕ ਠਹਿਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੋਟੀਫਾਰਮ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਹੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਘਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। 39 ਬਾਪ ਇਹਦੀ, ਉਤਪਤ 39। ਉਤਪਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ 39 ਬਾਪ ਦੀ 9 ਆਇਤ ਤੋਂ। ਔਰ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੇਥੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਥੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬੁਰਾਈ ਅਤੇ ਪਾਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ। ਆਮੀਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੇਥੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਥੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ 'ਚ ਸੀਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੋ। ਇਹ ਹੱਕ ਸਿਰਫ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬੁਰਾਈ ਅਤੇ ਪਾਪ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ। ਆਮੀਨ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੜਾ ਨੂਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ, ਬੜਾ ਜਲਾਲ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਯੂਸਫ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਪੂਰਾ ਘਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਹੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਸੀਗੀ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਯੂਸਫ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਈਏ, ਉਹਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਬਈ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਦੇ ਨਿਆਂਏ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਤੋਂ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼, ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਯੂਸਫ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕੈਦੀ ਕੈਦ ਸਨ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਯੂਸਫ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਜੇ ਛੱਡਦਾ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਜੇ ਛੱਡਦਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਜੇ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਰੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਈਏ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਹੋਈਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਛੱਡਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਰੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਭਾਵੇਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਲੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਯਹੋਵਾ ਯੂਸਫ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਿਆਗਾਂਗਾ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵਾਅਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਾਂਗੇ? ਕਦ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਈਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਯੂਸਫ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਮੈਂ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਾਂਗਾ, ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਜੇ। ਇਹ ਸੱਚ ਜੇ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰੋਗਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਯੂਸਫ ਦੇ ਲਈ ਦਇਆ ਪਾਈ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਈਬਲ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਯੂਸਫ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚਲੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਚਲੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂੰਛ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਾਲਬਾਨ ਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰੱਖਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚਿਆ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਈ ਪਲਾਨਿੰਗ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ? ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਪਨੇ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਯੂਸਫ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਦੱਸੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ? ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਅਸੰਭਵ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਧਨ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਲ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਇਹ ਸੱਚ ਜੇ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਜਦੋਂ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਯੂਸਫ ਨੇ ਉਹਦੇ ਭੇਤ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਉਹਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਤੇਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਸਾਲ ਤੇਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਕਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਸਿਖਾਉਂਦੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਾਜਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੋਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਠ ਕੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਟੀਫਾਰਮ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਖਤਿਆਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਚੱਲਦੇ ਗਏ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਇਖਤਿਆਰ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਚੱਲੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਇਖਤਿਆਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
और बाइबल सिखाਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਿਸਰ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਖਾਧਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਜ਼ਰਾइल ਕੌਮ ਵੀ, ਇੱਥਾ ਕਿ ਯੂਸਫ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਯੂਸਫ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੂਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਕਦੋਂ? ਬਾਈਬਲ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਉਹ 110 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਫਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਫਲ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਾ ਯੂਸਫ ਇੱਕ ਫਲ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਲ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਲ ਸੋਤੇ ਤੇ ਜਿਹਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜੋ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਯੂਸਫ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਉਹਨੇ 110 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਾਜਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਲਦਾਇਕ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਰੂਹ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਬਿਮਾਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਕੋੜ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ। ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਵਾਨ, ਤੂੰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਧਰਮੀਆਂ ਧਰਮੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੇ। ਯੂਸਫ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੋਟੀਫਰ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਸਾਂਭ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਰਾਜਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੋਚ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਬੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਜੇ। ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਡਿੱਗੇ ਹੋਈਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਜੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਜੇ। ਇਹ ਸੱਚ ਜੇ। ਆਓ ਇੱਕ ਆਇਤ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਚੋਂ ਹੀ। ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ ਖੋਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ 34 ਬਾਪ, ਉਹਦਾ ਲਾਸਟ ਚੈਪਟਰ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ 7 ਆਇਤ ਨੂੰ। ਮੂਸਾ 120 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦ ਉਹ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਅੱਖ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋਈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟੀ। ਆਮੀਨ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿ ਮੂਸਾ 120 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮਰਿਆ, ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟੀ। ਕਿ ਮੂਸਾ 120 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕੀ ਉਹ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ? ਕਿ 120 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹ ਦੌੜ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ? ਅੱਖ ਸਾਡੇ ਰੂਹਾਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ। ਮੂਸਾ 120 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦ ਉਹ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਅੱਖ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋਈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟੀ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕੀजिए। ਮੂਸਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ 120 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੂੜਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ 120 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ।
ਉਹ 120 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਦਾ ਸੀਗਾ। 120 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਜੋ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। 120 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹਨੇ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਪੂਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਬੇਮੋਹਰਾ ਹੈ ਫਿਰਦਾ ਜੇ, ਜਾਣੇ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੌੜ ਵਿਅਰਥ ਜੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੂਸਾ 120 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰਿਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋਈ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਘਟੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਈ। ਸ਼ਕਤੀ ਕਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ 120 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀਗਾ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੂਸਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰੀਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਮੂਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਪਲਿਆ ਵਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੋਲੋ, ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲੋ, ਇਬਰਾਨੀਆਂ 11 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 24 ਆਇਤ ਤੋਂ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਨਾਲ ਮੂਸਾ ਨੇ ਜਦ ਸਿਆਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਖਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨੇ ਪਾਪ ਦੇ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਲਈ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਲਈ ਜਬਰੀ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਨਿੰਦਿਆ ਜਾਣਾ ਮਿਸਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਧਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਫਲ ਵੱਲ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਸੀ। ਆਮੀਨ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਫਲ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸੱਚ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਔਰ ਫਲ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਲਈ ਚੱਲਦੇ, ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਦੌੜ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਤੋੜੀ ਚੱਲੇਗਾ ਸੋ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਜਦੋਂ ਸਿਆਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਖਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨੇ ਪਾਪ ਦੇ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਨਾਲ ਜੋ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਲਈ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨਾਲ ਜਬਰੀ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਬਈ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਨਿੰਦਿਆ ਜਾਣਾ ਮਿਸਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਧਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਫਲ ਵੱਲ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੂਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਮੂਸਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਉਸ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਸ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਜ਼ਾੜ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਯਹੋਵਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉਹ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਦੌੜਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਸ਼ ਹੈ? ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਹੇ ਵਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ? ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫਲ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਹਾਲਾਤ ਬੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਭਲਾਈ ਕੱਢਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਸਫ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਬੁਰੇ ਸਮੇਂ ਆਏ, ਕਿੰਨੇ ਬੁਰੇ ਸਮੇਂ ਵੇਖੇ, ਕਿੰਨੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ
ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਜੇ, ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਜੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਜੋ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਕਿਸੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਗਾਈਏ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਕਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਭੂਤ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਬਾਈਬਲ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਖਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨੇ ਪਾਪ ਦੇ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਲਈ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨਾਲ ਜਬਰੀ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਬਾਲਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਨਿੰਦਿਆ ਜਾਣਾ ਮਿਸਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਧਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਫਲ ਵੱਲ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਸੀਗਾ। ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਿੱਧਰ ਹੈ? ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਧਰ ਹੈ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੌੜ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਰਸੂਲ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜੋ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਾ ਅਗਰਿੱਪਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਦੇ ਲਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਟ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਜਾ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਨੇ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਢੇਪੇ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਦਿਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਮੂਸਾ 120 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮਰਿਆ, ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ 120 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸੀਗਾ। ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਦਲਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਜੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਟਲ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਟਲ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਵਚਨ ਕਦੇ ਨਾ ਟਲਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੀਨ। ਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨਸਾਨ ਬਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਖੋਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂਇਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਨਿਆਂਇਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 16 ਬਾਪ ਉਹਦੀ 15 ਆਇਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤਦ ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਤੈਂ 3 ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ, ਸੋ ਤੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਉਸਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਔਖ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹੱਟ ਬਣਿਆ ਅਜਿਹਾ ਜੋ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਮੌਤ ਮੰਗਦੇ ਸਨ। ਤਦ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਨ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਉਸਤਰਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਨਿਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਕਦੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਮੁੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਮੈਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰਬਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਾਈਬਲ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਤੇ ਸਮਸੋਨ ਤੇ ਦਲੀਲਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਮਸੋਨ ਬਾਈਬਲ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਧਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸਿਰ ਤੇ 7 ਲੱਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਸੀਗੀ ਬਾਈਬਲ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਇਹਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ 7 ਲੱਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪਤਾ,
ਬਾਈਬਲ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਫਲਿਸਤੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚਾਹਿਆ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਖੋਤੇ ਦਾ ਜਬੜਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਖੋਤੇ ਦੇ ਜਬੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਸੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਧਾਗੇ ਦੇ ਨਿਆਈ ਇਹ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਹ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੰਨੀ ਸਾਮਰਥ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਮਸੋਨ ਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਦੋਂ ਦਲੀਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆ ਤਾਂ ਫਲਿਸਤੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਲਿਸਤੀ ਦਲੀਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਸੂਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਰ ਕੇ ਉਹ ਦਲੀਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਫਿਰ ਦਲੀਲਾ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ। ਦਲੀਲਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਰ ਕੇ ਇਹ ਸਮਸੋਨ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਮਸੋਨ ਨੂੰ ਦਲੀਲਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸੁਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਲਿਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਰੋਕੜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਮੁਨਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਸੁਲਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਮੁਨਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਮੁਨਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਤੋਂ ਫਲਿਸਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਫਲਿਸਤੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਲੀਲਾ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਈ ਉੱਠ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਫਲਿਸਤੀ ਚੜ੍ਹ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਚੜ੍ਹ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਨਿਕਲਾਂਗਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੱਥ ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਉਹ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਲੀਲਾ ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੱਥ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਲੀਲਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਜੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਨਿਰਬਲ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਯੋਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੰਨਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਮਾਰ ਖਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਪ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਜੇ। ਬਾਈਬਲ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਲ ਲਿਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਹ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਨਹੀਂ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਲੋਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਲ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਹਰੇ ਤੇ ਰਸ ਭਰੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਮੀਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਾਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ
ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲਾਈਵ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਪਾਸਟਰ ਵਜ਼ੀਰ ਚੰਦ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੁਦ ਕੋ ਤੁਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਵੀਲ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ, 2 ਜਣਿਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਲਾਮ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਲਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆ ਕੇ, ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਫਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਫਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੋਲਦਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਜੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਧਰਮੀਆਂ ਤੇ ਅਧਰਮੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ, ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣਦਾ ਜੇ। ਇਹ ਸੱਚ ਜੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਜੇ। ਔਰ ਕਿਸ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣਦਾ ਜੇ। ਇਹ ਸੱਚ ਜੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਊਦ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀਅਤ ਦੀ ਧੌਣ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪੂਰੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਸੁੱਟਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਕੌਣ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖਲੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 3 ਇਨਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਯੂਸਫ ਦੇ, ਮੂਸਾ ਦੇ ਔਰ ਸਮਸੋਨ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਸਮੇਂ, ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਕਠਿਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਗਲਤ ਰਾਹ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਬਲਕਿ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਯੂਸਫ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਸੱਚ ਜੇ। ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਖਦਾ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਾਂ। ਪੌਲਸ ਰਸੂਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੀ ਮਾਰ ਕਿੰਨੇ ਖਾਧੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਜੇ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਖਾਧੀ, ਕੋੜੇ ਖਾਧੇ, ਬੈਂਤ ਖਾਧੇ, ਪਥਰਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਿੱਤੀ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਉਤਰਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਅਜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਆਮੀਨ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਬੁੱਢਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਰੂਹ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਪੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਸੇ ਬਦਲਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਸਹੀ ਚੋਣ ਕਰੀਏ,
ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹ ਹੋਏ। ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦਈਏ। ਆਮੀਨ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਚਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਖਾਪੜ ਖੜੀ ਚਰਚ ਕੱਲ੍ਹ ਲੱਗੇਗਾ 9:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਈ ਥਿੰਕ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਚਰਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮੀਨ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਵ ਦੇਖਾਂਗਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਜਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਵੇਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਣ ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਈਏ। ਯੂਸਫ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਈਏ, ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੋਵੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੇਰੇ ਜ਼ਲਾਲੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੇਰੇ ਬਾਪਸਮਾਨੀ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਰਾਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜ਼ਲਾਲੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਰਾਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫਲਦਾਇਕ ਹੋਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਾਹਣੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹ ਫਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਥੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲਾ ਸਾਮਰਥ ਇੱਥੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖ। ਸਾਰੇ ਗਲਤੀਆਂ ਗੁਨਾਹ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ क्षमा ਕਰ। ਰੂਹ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਣ, ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਰਾਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹਨ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੈਦਾਂ ਦਾ ਵੈਦ ਹੈ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਜੱਜ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੂੰ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦੇਣੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨੰਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸੀ। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਜ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ, ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਹਰੇਕ ਬੁਰੇ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਰਾਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸੀ ਅੱਜ ਰੂਹ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਸਭ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਸੇ ਪਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਸਾ ਪਾਕਰੂ ਕੰਮ ਕਰ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਰਾਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਯੂਸਫ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਸਾਥ ਵੀ ਹੋ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜ਼ਲਾਲੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਡਰ ਨਾ ਘਾਬਰ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹਾਂ, ਔਰ ਵੇਖ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਸੀ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਬਿਸ਼ਪ ਡਾਕਟਰ ਸੁਦੀਪ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼, ਸਾਰੀ ਵੀਕਨੈਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ 'ਚ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਸੀ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ। ਭਵਨ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਔਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਲੇ ਹੋਣ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਤਾਂ ਜੋ ਖੁਦਾ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਉਸਤਤ ਔਰ ਜਲਾਲ ਦੇ ਸਕੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਾਸੇ ਯੂਨਸ ਮਸੀਹ ਲਈ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਜੋ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ, ਉਹਨੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼, ਸਾਰੀ ਵੀਕਨੈਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ 'ਚ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਚੰਗਿਆਈ ਦਾ ਆਤਮਾ ਔਰ ਤੇਰਾ ਪਾਕ ਰੂਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਰਜ ਕਰ, ਉਹਨੇ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਸੌਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਔਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਸਬੂਤ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਲੇ ਹੋਣ, ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ
तेरे दास पास्टर डेविड मसीली खुदा मैं प्रार्थना करता जो इस समय अमेरिका भी चन खुदा ने सेहत में तंदुरुस्ती बख्श खुदावन सारिया मुश्किल परेशानियां टेंशन चिंतावां बोझ तो प्रभु आज़ाद कर प्रभु पाक रूह ने जिंदगी कार्य कर मेरी प्रार्थना मेरे परमेश्वर प्रभु से नजर उठते बैठते चलते फिरते सेवा करते मत और सहायता कर प्रभु बेटे बेटियां खुदावन तेरे हथा में सौंप देना प्रभु पूरा परिवार पूरा कराना एक मन एक जान होके खुदावन जो रूह सच्चाई ना प्रभु तेरे हुक्मानुसार चलते हैं प्रभु जो तेरी मनादी करते हैं मेरी प्रार्थना मेरे परमेश्वर प्रभु जिस परिवार उस कारण खुदा तेरे हथा में सौंपदा अपना दयाला हाथ वधा प्रभु से और सारिया कमजोरियां रुकावटें यीशु मसीह नाम च दूर हो सन मेरी प्रार्थना मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु रा प्रभु जी मैं थोड़ा धन्यवाद करदा मेरे सन दी यहोवा सरगी खुदावन जिंदे यहोवा परमिता परमेश्वर खुदावन तो अपना वचन कल के चंग्या करदा और आने वाली तबाही तो बचाना है खुदा ने विश्वास कर दे प्रभु सी मेरी प्रार्थना मेरे परमेश्वर प्रभु सी अज अपने इस बच्चे की आवाज़ न सुन और खुदा बरकत दे वो मेरे जलाली पिता परमेश्वर प्रभु यीशु रा प्रभु जी मैं थोड़ा धन्यवाद करदा Glory to God, Jesus, praise our Lord in the name of Jesus, hallelujah, मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु रा प्रभु सी और जिन्हें भी जन खुदा आज इस लाइव प्रोग्राम वेख रहे प्रभु सबना अपनी आशीष और बरकत नाल नवाज मेरी प्रार्थना मेरे परमेश्वर प्रभु सब आज आशीष और बरकत पाउन और दिन प्रतिदिन प्रभु तेरे विच वाधे चले जान मेरी प्रार्थना है प्रभु सी मैं थोड़ा धन्यवाद करदा हाँ इस सारे समय में खुदा प्रभु मैं तेरे सबूत करदा प्रभु तो शुरू तो लैके खुदा तोड़ी प्रभु अपनी आत्मा द्वारा चलाया प्रभु उसलिए तेरा शुक्र अदा करदा और खुदा मैं सारी महिमा सारा आदर सारा जलाल प्रभु तुहाडे पवित्र और सामर्थी नाम में देना यीशु मसीह नाम द्वारा असीं मंगते हैं आमीन सब मिलके बोलांगे आमीन हालेलुया हालेलुया सारे मेरे को जैमसी दी बहुत सारा प्यार खुदा दे विच बने रहो और परमेश्वर तुहाडी जिंदगियां विच बनया रहे आमीन आओ असीं गुरबाणी दुआ करांगे सब जन अखां नूं बंद करांगे सिरां झुकावांगे हे साढ़े बाप जो तू स्वर्ग विच है तेरा नाम पाक मन्निया जावे तेरा राज आवे तेरी बादशाहत आवे तेरी मर्जी जिस तरह आसमान ते पूरी हुंदी जमीन ते भी होवे साड़ी रोज़ रोटी ऐ सानूं दे साडे कसूर सानूं माफ़ कर जिस तरह असीं अपने कसूरवारां नूं माफ़ करते हाँ सानूं जमैश विच ना पा बल्कि बुराई तो बचा क्योंकि राज कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा है आमीन आमीन हुण असीं बरकत दे कलमे दी असीं आशीष लवांगे खुदा बाप दी मुहब्बत प्रभु यीशु मसीह दा पाक फजल पवित्र आत्मा दी संगत साडे नाल सारे ऑनलाइन व्यूअर दे नाल और दुनिया दे तमाम ईमानदार भैन भरावां दे नाल प्रभु यीशु मसीह दी ओंदी आमद तक इबादत हुंदी रहे आमीन सब मिल के बोलांगे आमीन हालेलुया हालेलुया सारन मेरे लो जैमसी दी खुश रहो और खुदा दे विच बने रहो आमीन फिर मिलांगे अगले हफ्ते शनिवार तब तक सारन मेरे लो जैमसी दी गॉड ब्लेस यू